One day, Ramanujacharya was going to every village and preaching. Ramanujacharya ప్రతి గ్రామానికి ప్రచారం చేస్తుంటాడు. చేస్తుంటే he goes to one village and అక్కడ he had two disciples. So they want to host Ramanujacharya. అంటే ఒక గ్రామానికి వెళ్ళారనుకో, గురువు వచ్చాడు కదా మన ఇంటికి, మంచి భోజనం మంచి విందు పెడదామని ఒక గృహస్థుడు అక్కడ ఉంటాడు ఆ గ్రామంలో. He was a very rich person. One disciple is very rich, one disciple is very poor. So the rich disciple cooks big feast for Ramanujacharya, make elaborate arrangements, and Ramanujacharya goes there and has nice prasadam and everything. But this devotee, he treats his guru nicely, but whoever comes with along with them, his disciples, no, he doesn't take care of them properly. ఎవరైతే రామానుజతో పాటు చాలా మంది భక్తులు వస్తారు కదా, వాళ్ళందరికీ మంచి భోజనము అంతా పెట్టాడు అనమాట. ఓన్లీ గురువుకు మాత్రం పెడతాడు. పెడితే Ramanujacharu was very, very unhappy. I came with my disciples. He is giving only service to me. He is not taking care of my disciples. He is not happy. He left the place. And then he goes to that other disciple, and they are very poor brahmanas. They doesn't even have 1 kg of rice in their house. So Ramanujacharya goes to their house. He says, I'm very hungry, I'll take bath and come. You prepare a big feast for all the devotees. Then this lady was there, and the wife and husband, they don't even have money to feed themselves. And this Mataji was thinking, Guru came, he wants prasadam from all of us. So she got an idea. There was a wealthy merchant in that village. That wealthy merchant want to enjoy this Mataji. So she goes there and says, I will come today night to give happiness to you. You give all the required, my Guru Maharaj came, give all the groceries, ghee, curd, butter, everything. So that merchant was very happy. That merchant want to have some enjoyment with this Mataji. So he gave all the groceries, rice, everything to this. And this Mataji goes there and cooks elaborate feast to all his disciples and Ramanujacharya. And Ramanujacharya comes and she serves nice prasadam to everybody, to his disciples and Ramanujacharya. And his husband came, said, this is our house, so much prasadam. No, and he was thinking, where you got all this money? We don't have money to buy a good saree. She said, I will tell later, you also take prasadam. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? రామానుజాచార్య గ్రామానికి వెళ్తాడమ్మా. వెళ్ళి ఆయన ప్రచారం చేస్తుంటే ఒక పేద బ్రాహ్మణుడి ఇంటికి వెళ్తాడనమాట. వెళ్తే ఆ పేద బ్రాహ్మణుల ఇంట్లో ఒకరికి తినడానికి కూడా భోజనం ఉండదు. రామానుజాచార్య వచ్చి చెప్తాడనమాట, ఈరోజు నేను మధ్యాహ్నం భోజనానికి వస్తాము, అందరికి మంచిగా భోజనం వడ్డించండి చెప్తాడనమాట. వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఏం లేవు, ఆమెకి ఏం చేయాలో తోచలో తెలియదు. గురువు వచ్చాడు ఇంటికి, ఇంట్లో ఏమీ లేవు ధాన్యము అని చెప్పి, ఎప్పుడు గురువుగారు ఎప్పుడో వచ్చారు, చాలా ప్రచారం చేసి వచ్చారు. గృహస్థుడికి ధర్మం ఏంటంటే ఎవరైనా వస్తే భోజనం పెట్టాలి. ఎనీ గృహస్థ, when he makes food at home, right, he should go out and shout 5 times, anybody hungry, anybody hungry, anybody hungry, then only they should take prasadam. గృహస్థుడు వంట చేస్తే ప్రతిరోజు బయటికి వెళ్ళి 5 సార్లు అరవాలంట, ఎవరన్నా ఆకలితో ఉన్నారా, ఎవరు ఆకలితో ఉన్నారని. ఎవరు రాకపోతే మళ్ళీ భోంచేయాలంట. ఎలా భోంచేయాలని చెప్తున్నారు? ఫస్ట్ వి షుడ్ ఫీడ్ చిల్డ్రన్
సెకండ్ వీ షుడ్ ఫీడ్ ఎల్డర్లీ పీపుల్, తర్వాత మనం తినాలంట. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలకు ఫస్ట్ భోజనం పెట్టాలంట, పెద్దవాళ్ళకి మళ్ళీ భోజనం పెట్టాలంట, తర్వాత మిగిలితే మనం తినాలంట. ఇది గృహస్థుడు ధర్మం. గృహస్థ మీన్స్ షుడ్ ఫీడ్ ఆల్ ది ఆశ్రమాస్. సో ఎనీవే దిస్ కపుల్, ఈ దంపతులు అనుకున్నారు మన గృహస్థులము, గురువు గారు మన ఇంటికి వస్తున్నాడు, మంచి భోజనం పెడదాము, కానీ మన ఇంట్లో ఏమీ లేవే అని చెప్పి ఆమె చాలా బాధపడుతుంది అనమాట. బాధపడితే ఆమెకు ఒక మంచి ఆలోచన వస్తుంది. ఒక వ్యాపారవేత్త ఉంటాడు ఆ ఊర్లో. ఆ వ్యాపారి ఈమెతో శారీరకంగా అనుభవించాలనుకుంటుంటాడు అనమాట. ఆమె వచ్చి చెప్తుందనమాట, నేను రాత్రికి మీ ఇంటికి వస్తాను, మా గురువుగారు వచ్చారు, అన్ని పదార్థాలు, నెయ్యి, అన్ని పండ్లు అన్నీ ఇచ్చేసేయండి ఈరోజు, మా గురువుగారికి మంచి భోజనం పెట్టి నేను సాయంకాలం వస్తాను అని చెప్తుంది మహాతల్లి. సో వచ్చి మంచిగా అందరి గురువులకి, శిష్యులకి అందరికి భోజనం పెడుతుంది. పెడితే వాళ్ళ భర్త వస్తాడనమాట, బయటికి వెళ్ళి భిక్షాటనకి వెళ్ళింటాడు కదా భర్త. వచ్చి, అరే మన ఇల్లేనా ఇది, ఇంతమందికి మంచి మంచి భోజనాలు పెడుతున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డబ్బంతా అని అడుగుతాడు భర్త. ఎవరిని? ఆ మాతాజీని. ఆమె అంటుంది, నేను మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను, అందరూ భోజనం చేసి వెళ్ళిపోని అని చెప్పి అందరికి వడ్డిచ్చేస్తుంది. మంచిగా భోజనం పెట్టి రామానుజాచార్య అందరూ శిష్యులు చాలా ఆనందపడి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోతే భర్తకి పిలిచి చెప్తుంది అనమాట, జరిగిందంతా చెప్తుంది. ఇట్లా నేను గురువు వచ్చాడు, భోజనం పెట్టలేకపోయాను, కాబట్టి నా శరీరాన్ని పణంగా పెట్టి సరుకులు తెచ్చాను అని చెప్తుంది. భర్త చాలా బాధపడతాడు. ఇంత మంచి శిష్యురాలు, గురువు వస్తే షీ ఈస్ ఏబుల్ టు గివ్ హర్ చాస్టిసిటీ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ గురు అండ్ డిసైపుల్స్. ఇద్దరు బాధపడతారు. సాయంకాలం అవుతుంది, ఇట్ బికమ్ ఈవినింగ్. దట్ లేడీ హ్యాస్ టు గో అండ్ ఫుల్ఫిల్ దట్ బిజినెస్ మ్యాన్ డిజైర్స్. సో దే వర్ క్రయింగ్, రైట్? ఫర్ ఉమెన్ very difficult thing, right? So they go and meet Ramanujacharya. They will tell all this story. This is all happened. So Ramanujacharya becomes very, very happy. Such a dedicated devotee. You are able to give up your body to others because to serve your own guru. So he says that whatever Mahaprasadam Ramanujacharya took, he said, take one Mahaprasad, whatever left over of Ramanujacharya, give that to that businessman. Right? His wife and husband takes that Maha of Ramanujacharya and goes to their house, and the husband was waiting outside. They go inside and said, I am ready, you take this prasad my Guru Maharaj gave. So as soon as this businessman eats that prasad, he completely change his heart. This is Mahaprasad of Vaishnava, great Vaishnava. All his lust will go away. ఎవరైతే ఈ దంపతులు ఉన్నారో అందరికి భోజనం పెట్టి పంపించేస్తే ఆ దంపతులు వాళ్ళ గురువు దగ్గరికి వెళ్తారనమాట. ఇట్లా జరిగింది, ఒక వ్యాపారవేత్త దగ్గర ఇలా జరిగిందని చెప్తే రామానుజాచార్య చెప్తాడు, ఈ మహాప్రసాదం తీసుకెళ్ళి ఆ వ్యాపారవేత్తకి ఇవ్వు అంటే, సో ఆ వ్యాపారవేత్త ఈ మహాప్రసాదం రామానుజాచార్య తినగానే ఆయనకున్న ఈ యొక్క శారీరకమైన వాంఛన అంతా పోతుందండి. సో దిస్ ఈజ్ ద డెడికేషన్ ఆఫ్ ఎ గృహస్థ. అండ్ ఇఫ్ సంబడి టేక్స్ మహాప్రసాదం ఆఫ్ ఎ డివోటీ, Mahaprasad of a Vaishnava like Ramanujacharya, all our material things will go. That's the reason every day at our home we should give offered food to all the family members. They'll get good character.